नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी टुकवाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 एकड़ की आम की बगिया रखने वाले मनोज नंदानिया नामक किसान के लिए पास में बनी ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी मुसीबत बन गई है। इस सोसाइटी में 50 से अधिक लग्जरी बंगले बनाए गए हैं। सोसाइटी के निवासियों द्वारा सोसाइटी के एसटीपी का पानी और कभी कभी सीधे ही गंदा पानी सोसाइटी के बाहर सड़क पर बहा दिया जाता है। यह पानी मनोज नंदानिया की आम की बगिया में चला जाता है, जिससे उनकी बगिया खराब हो रही है। इस बारे में मनोज नंदानिया ने बताया कि सोसाइटी के बाहर सीवेज लाइन नहीं है, इसलिए प्राकृतिक नाले में पानी जमा हो जाता है, जो सड़क से गुजरने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। पानी की निकासी के लिए उनकी बगिया की दीवार में छेद करके पानी उनकी बगिया में आ जाता है, जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए टुकवाड़ा पंचायत प्रांतीय अधिकारी, कलेक्टर सहित सभी कार्यालयों में लिखित शिकायत की गई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला है। पंचायत और सोसाइटी एक दूसरे पर आरोप मढ़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। इस संबंध में गुरुवार को टुकवाड़ा पंचायत के सरपंच और सोसाइटी के निवासियों के साथ एक बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बैठक के बारे में टुकवाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच शीतलबेन पटेल ने कहा कि वर्तमान में जो समस्या उत्पन्न हुई है, पंचायत भी उसके प्रति जागरूक है। ऐसे पानी से बीमारियां फैल सकती है। गांव में सीवेज के लिए जो अनुदान मिला है, उससे पहले चरण में बावरी मोरा फलिया में सीवेज बनाया गया है। अभी तक कोई और अनुदान नहीं मिला है। वहीं यहाँ जो समस्या है, अगर सोसाइटी के निवासी भी सहयोग करे तो ही इसका जल्द समाधान लाया जा सकता है। सामान्य तरीके से सोसाइटी के गंदे पानी की निकासी की पूरी जिम्मेदारी बिल्डर या वहां रहने वाले निवासियों की होती है। इस समस्या को लेकर ग्रीन ऑर्किड सोसाइटी के निवासियों की ओर से सोसाइटी के अध्यक्ष दौलत पटेल ने कहा कि बिल्डरों ने यहां एसटीपी प्लांट शुरू नहीं किया था। इस बारे में सोसाइटी के निवासियों ने अपने खर्चे पर प्लांट शुरू किया है। इसका पानी सोसाइटी के बाहर नाले में छोड़ा जाता है। इस पानी से किसान को जो नुकसान हो रहा है, उस बारे में आने वाले दिनों में सावधानी बरती जाएगी। नाला अधूरा है, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके समाधान के लिए बैठकें जारी है। गौरतलब है कि वलसाड़ और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों बड़े पैमाने पर लग्जरी बंगले बनाने का धंधा जोरों पर है। हालांकि ऐसे बिल्डर 50 लाख से 2 करोड़ तक के बंगले बनाकर बेचते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के नाम पर इनमें कुछ नहीं होता। ऐसे में टुकवाड़ा सहित बिल्डरों के चंगुल में फंसे अन्य गांवों जैसे बलीठा, सलवाव, छरवाड़ा और चनोद के निवासियों को भी इससे सबक लेना चाहिए और शांति की तलाश में करोड़ों खर्च करने वालों को भी सतर्क रहना चाहिए, वरना पछताने का वक्त उनका भी आ सकता है। दौलतभाई पटेल, ग्रीन ऑर्किड सोसायटी टुकवाડાનો પ્રેસિડેન્ટ છું। છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે લોકો અહીંયા રહીએ છીએ અને સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી છે। અમે લોકો અહીંયા જ્યારે રહેવા માટે આવ્યા ત્યારે એસટીપી પ્લાન્ટ ચાલુ નહોતો, પરંતુ અમે લોકો બિલ્ડર છોડી ગયા અને બિલ્ડર પોતાની કોઈ જવાબદારી નિભાવી નથી। તે છતાં અમે લોકોએ બધાએ ભેગા થઈને એસટીપી પ્લાનનો ખર્ચો કરીને ચોખ્ખું પાણી, ડ્રિંકેબલ વોટર કાઢવાની જવાબદારી એસટીપી પ્લાનવાળાની હતી, એટલે એ રીતનું પાણી અમે કાઢીએ છીએ। પરંતુ એ પાણી પંચાયતના નાળા સુધી આવે છે અને નાળાથી સામેની તરફ જાય છે। તો સામેની તરફથી આગળ લઈ જવાનું પાણી જવાબદારી જનરલી બિલ્ડરે અમને એમ કીધેલું કે ભાઈ એ પાણી કાઢવાની જવાબદારી પંચાયતની છે। પંચાયતમાં હવે ત્યારે સરપંચ કોણ હતું ને કોણની ખબર નહીં, પણ આજે નવા સરપંચ આવ્યા છે, બેન આવ્યા છે સરપંચમાં, એ કહે કે અમે લોકો નહીં કાઢી શકીએ પાણી, એટલે અમારે હવે એની ગટર લાઈન કરવા માટેની વ્યવસ્થા કરવા માટે કીધું છે, જેના માટે હવે પંચાયત શું સહકાર આપે એના પર બધો આધાર છે। કાલે પંચાયતમાં મિટિંગ થશે અને એ લોકો મને કહેશે કે અમે આટલો સહકાર આપીએ છીએ, તો અમે એ સહકારથી આગળનું કામ કરીશું। એમાં હવે પંચાયત શું સહકાર આપે, ફાઇનાન્શિયલી સહકાર જોઈએ। અમારી સોસાયટીમાં લગભગ 30 જેવા મકાન બિલ્ડરના છે, જે વેચાયેલા નથી હજી, અને એનું મેન્ટેનન્સ પણ અમને મળતું નથી। મેન્ટેનન્સના 8 લાખ રૂપિયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે। કાયદેસર બિલ્ડરે મેન્ટેનન્સ આપવું જોઈએ, પણ એ પણ અમને આપતા નથી। એમાં પણ એ લોકો નાદારી નોંધાવે છે। એટલે અમારે હવે એમાં જવું તો ક્યાં જવું? શોર્ટ ઓફ ફાઇનાન્સ તો છે જ, ઓલરેડી પૈસા છે જ નહીં। સોસાયટીમાં રહેવાવાળા ઓલરેડી પૈસા દર મહિને મેન્ટેનન્સના આપે છે। એક્સ્ટ્રા મેન્ટેનન્સમાંથી પૈસા ભેગા કરવાના, બધાને કન્વિન્સ કરવાનું। અમે બાજુમાં પાણી જાય એના જવાબદાર જનરલી અમે નથી રહેતા,
કેમ કે અમે તો પાણી કાઢીને સરકારી જગ્યામાં સરકારી નાળામાં જ નાખીએ છીએ, બરાબર. સરકારી નાળામાંથી એમની જમીનમાં જાય એ જવાબદારી અમારી તો નહીં હોય. અમે આખા ગામમાં તો પાણી નહીં અટકાવી શકીએ ને. એ પાણી ક્યાં જાય જવાબદારી મારી તો છે જ નહીં, કે સોસાયટીની છે જ નહીં. અમે ડ્રિંકેબલ વોટર છે, અમારું એકદમ ચોખ્ખું પાણી છે, કોઈને નુકસાન થતું નથી એ પાણીથી, એની અમે ખાતરી આપીએ છીએ. અમે આવું ડિસિઝન આવશે કે હવે પંચાયત જે સહકાર આપશે એ પ્રમાણે અમે આગળ ચાલશું. મારી સોસાયટીને કન્વિન્સ કરીને પૈસા ભેગા કરીશું અને પછી આગળ ગટર લાઈન કરશું. સરપંચ સાહેબ જે પ્રમાણે કહે છે પ્રમાણે આગળ ચાલશે એમની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે. એ પણ આટલો મોટો ખર્ચો કરવાનો છે, લગભગ 5 લાખ જેવો. તો સરપંચ સાહેબ જો ગાઈડલાઈન આપે અને એ જો મને લાઈન કરી આપે તો તેમાંથી નખાય. કેમ કે અહીંયાથી ઘણી બધી લાઈનો ગયેલી છે, જીએસપીસી કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઘણા બધાની. તો મારી મરજી મુજબ તો ગટર નહીં થાય ને. એટલે એના માટે મેં લેખિત અરજી આપેલી છે કે તમે જે પ્રમાણે મને કહેશો એ પ્રમાણે હું કરીશ. આ જે પાણીનો નિકાલ કરવાનો હોય છે, જે પંચાયત થ્રુ ઠરાવમાં લખી જ આપવામાં આવે છે અને જે ઉપર પછી નકશા પાસ કરીને આવે છે તેમાં ચોખ્ખું લખેલું જ હોય છે કે પૂરેપૂરી જિમ્મેદારી બિલ્ડરની હોય છે જે પાણીનો નિકાલ કરવાનો હોય છે. ને અમે જે ઠરાવ આપ્યો છે બાંધકામનો તેમાં પણ ચોખ્ખું લખેલું જ હોય છે કે આ પૂરેપૂરી જિમ્મેદારી બિલ્ડરની હોય છે કે પાણીનો નિકાલ કરવાની. અને જે અત્યારે સમસ્યા ઊભી થઈ છે અને સ્વચ્છતા બાબતનું છે કે ગંદુ પાણીના લીધે રોગચાળોને ફેલાય, એના માટે અમે પણ બનતી કોશિશ જરૂર કરીશું કે આનો પાણીનો નિકાલ થાય અને ગામને સ્વચ્છ બનાવીએ. અને આગળ બિલ્ડર જોડે એમની જોડે વાત કરીને ચર્ચા કરીને આમનો બનતો પ્રયાસ અમે જરૂર કરશું. ના, ગટર લાઈન અત્યારે નથી, આપણે કશે પણ ગટર લાઈન નથી અત્યારે. હવે જે ગટર લાઈનની ગ્રાન્ટ આવે છે તેમાંથી અત્યારે તો બાવરી મોરામાં બની ગઈ છે અને પાછી ગ્રાન્ટ આવશે ત્યારે અમે જોઈતી જરૂરી અમને કોશિશ કરશું કે એમનો પ્રશ્નનો હલ થાય અને પૂરતી કોશિશ અમે જરૂર કરશું પાણીના નિકાલમાં. સોસાયટીને પંચાયત મળીને અમે જેમ બને તેમ જલ્દી આનો સમસ્યાનો નિકાલ થાય એ જ અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આગળ જતાં કોઈ બીમારી લોકોને નહીં આવે. અને સ્વચ્છતા બાબતે કે જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કહી રહ્યા છે કે સ્વચ્છતા વિશે, એટલે તેના માટે અમે પણ કટિબદ્ધ છે કે અમે પણ એ વિચારીએ કે ગામમાં સ્વચ્છ રહે, ગામ સ્વચ્છ રહે, લોકોનું આરોગ્ય સારું રહે. એના માટે અમે પણ ઈચ્છીએ કે ગામમાં ગંદકી ન ફેલાય અને આવા રોગચાળો ન ફેલાય. તેના માટે અમે પણ મદદ કરશું એ લોકોને અને સોસાયટી થ્રુ ને સોસાયટી ને પંચાયત મળીને એનું જલ્દી નિરાકરણ કરશું. અહીંયા વારંવાર છેલ્લા 1 વર્ષથી મેં પ્રાંતમાં કલેક્ટરને બધાને રજૂઆત કરી છે, પણ વારંવાર એ લોકો મારી જમીનની અંદર લાસ્ટ ટાઈમ બી 2 વર્ષથી આંબાને એટલું નુકસાન થયું હતું, એનો પાક આવતો જ નથી. અને વારંવાર મારા જગ્યામાં એ લોકો હોલ પાડી કાયદેસર દિવાલમાં હોલ પાડીને પાણી છોડે છે. એ પછી સરપંચશ્રીને વાત કરી તો સરપંચશ્રી કે ભાઈ બિલ્ડરની જવાબદારી, અમારી જવાબદારીમાં આવતું નથી. અને બિલ્ડર કહે છે કે ભાઈ ટૂંકવાડા પંચાયતની જવાબદારી. તો મારે શું કરવું? કારણ કે વારંવાર પ્રાંત અધિકારી કલેક્ટરને બી લેટર લખ્યા છે, હું એ કોપી બી આપને આપું છું કે જે આપ આગળ રજૂઆત મારી કરી શકો. એ સામે મારી પ્રોપર્ટીની સામે ગ્રીન ઓર્ચિડ કરીને બિલ્ડિંગ છે અને એની અંદર લગભગ 50 થી 100 બંગલો છે અને એ ગટરનું પાણી મારી વાડીની અંદર છોડે ને એ આંબાનું નુકસાન બી આપ જોઈ રહ્યા છો કે કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તો ભાઈ આગળ આનું પાણી મારું બંધ થાય એવી હું કોશિશ ટ્રાય કરું છું, પણ કારણ કે 1 વર્ષથી હું રજૂઆત કરું છું પણ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી. પ્રાંતવાળા કહે છે કે પંચાયતની જવાબદારી, પંચાયત એમ કહે છે બિલ્ડરની જવાબદારી. તો મારે શું કરવું? એટલા માટે આપના માધ્યમ દ્વારા હું લોકોને જણાવવા માંગુ છું કે આનું કંઈ નિરાકરણ આવી શકે. ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।